السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے اللہ سے کہ ٹھیک ہو۔ اللہ آپ کو ہمیشہ کی طرح خوش رکھے۔ پیارے ناظرین، سید مقیم الرحمان کا ایک بہت بڑا پیغام، اور کیا کہہ دیا انہوں نے۔ سید صاحب نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ ارے محفل میں ہنگامہ ہو گیا، پوری محفل میں ہنگامہ ہو گیا۔ ایسا کیا کہہ دیا سید صاحب نے؟ ذرا دیکھو ویڈیو پوری دیکھو، جب آپ کے سمجھ میں آئے گا، اور کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتانا کہ سید صاحب نے جو کہا وہ حق ہے یا نہیں ہے، ضرور بتانا پیارے گئی فاطمہ نے سوچا اگر میں ڈائریکٹ کہوں تو ہو سکتا ہے علی کو کچھ نہ کچھ میری بات چپ جائے، ایسا کروں آقا علی کی بات، وہ علی آقا کی بات تو پلٹ ہی نہیں سکتے، میں اپنے ابا جان سے کہلوا دوں۔ اس کے باوجود بھی وہ بہنیں جو بغیر دوپٹے کے، بغیر اس کے، جو گھر سے باہر بھاگی پڑتی ہیں، بکریوں کی طرح بکر بکر کرتی رہتی ہیں۔ لیکن ذرا یہ سنیں، سیدہ فاطمہ گئیں، نرم لہجہ تھا، آئے ہائے، چادر اوڑے ہوئی تھی، چادر میں پیمت تو دکھائی دے رہے تھے مگر جسم دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حضرت علی کی بارگاہ میں، آئے ہائے، نبی کی بیٹی ہے، کسی کی ایسی بیٹی؟ نبی کی بیٹی کھڑے ہو کر کے کہہ رہی ہیں، میرے سرتاج علی، میرے شوہر نامدار، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم اپنے باپ کے گھر جائیں گے۔ حضرت علی اور باز تو فون کر، کہاں ہو تم؟ میں یہاں ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہوٹل پہ سے لا کے کھا لیو، میں ابا کے گھر آ گئی ہوں۔ فون پہ کہا، کہاں ہو تم؟ کہ یہاں ہوں، میرے سر میں درد ہے، ذرا 2 روٹی لے آئیو۔ یہ حالات ہے۔ اچھا نہیں حضرت، ایسا لگ رہا تجربہ ہی نہیں بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لیکن سنو، کیا بات۔ سیدہ فاطمہ نرم لہجے میں کہہ رہی ہیں، میرے سرتاج ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم ابا کے گھر جا رہے ہیں۔ کہا علی بولے، فاطمہ کیوں جا رہی ہو؟ تو سیدہ فاطمہ جھوٹ تو بولی نہیں سکتی تھی آج کی بی بی کی طرح، لیکن سنو ذرا پیار سنو، فاطمہ بولی ہم آپ کی شکایت کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ، حضرت علی کی شکایت، وہ بھی آقا سے۔ حضرت علی کا سر جھک گیا، سر نیچے کو، پھر کہہ رہی ہے، فاطمہ بولی میرے سرتاج اجازت دے دیجئے۔ علی پھر خاموش ہے۔ فاطمہ نے تیسری مرتبہ پھر کہا، اجازت دے دیجئے۔ حضرت علی نے جب سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو بہ بہ کر کے، داڑھی میں ہو کر کے پیراہن کو بھگو رہے تھے، سینے پہ جو کپڑا تھا اس میں داڑھی سے ٹپک رہے تھے۔ اتنا روئے، لیکن کیا کمال کی بی بی تھی، علی کے آنسو دیکھے فوراً بیٹھ گئی اور اپنا دوپٹہ لے کر کے علی کے آنسو پوچھ کے بولی، علی کیا تکلیف ہے؟ ابھی فاطمہ موجود ہے، بولو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ ہے کوئی بی بی ایسی؟ جب آقا علی آیا کرتے تھے نا، گرمی ہوا کرتی تھی اس دور میں، وہ بھی عرب کا علاقہ، پیشانی پہ پسینہ، وہ لوگ طاقتور بھی تھے، پیشانی پہ پسینہ آتا تھا۔ فاطمہ اپنے آنچل سے جب بیٹھتے تھے علی، اپنے آنچل سے پیشانی کا پسینہ پوچھتی تھی اور فوراً مسکرا کر کے پانی پیش کیا کرتی تھی۔ اور علی اگر دیکھا گرم لہجے میں ہے، لہجہ تھوڑا گرم ہے، مطلب غصے والا معاملہ میٹر ہے، فاطمہ اس انداز میں مسکرا کر کے کھڑی رہتی تھی، کچھ بھی بولا نہیں کرتی تھی۔ اور آج کی بی بی الٹا ہے، الٹا، جیسے ہی گھر میں گھسے گا، یہ تو بیچارہ کھیت کا مارا ہوا، دکان کا مارا ہوا، دوستوں کا مارا ہوا، نیند کا مارا ہوا، سمجھے، ستایا ہوا۔ اس نے سوچا چلو بی بی سے تھوڑی میٹھی میٹھی باتیں کروں گا، گھر جا کے سکون ملے گا۔ جیسے ہی یہ گھسا اور بی بی نے نکالا اپنا سینڈل یا چپل اور بچوں پہ اسے پکڑا، اسے مارا، اسے پکڑا، اسے مارا۔ شوہر کے سامنے جنگ چل رہی ہے۔ اب شوہر بولا، رے کیا کر رہی ہو، کیوں مار رہی ہو؟
तो छूटते बोली चुप के रहिए, तुम्हारा ही कारनामा, और बिगाड़ा वो तुम्हारी अम्मा जो बुढ़िया ना, उसने सर पे चढ़ाया। अब बताओ क्या करेगा वो? सैयदा फातिमा बैठ जाती, अपने शौहर के आंसू पोंछ रही है, कह रही है अली अभी फातिमा मौजूद है, क्यों रो रहे हो? अली कहने लगे फातिमा तुम मेरे घर में 3 दिन भूखी रही, मगर तुमने मुझसे कुछ ना मांगा। फातिमा तुमने नमक से रोटी खा ली, मगर तुमने कुछ नहीं मांगा। फातिमा बेमद लगे कपड़े पहन लिए, मगर तुमने कुछ ना मांगा। फातिमा सूखी रोटी खा खा के गुजारा कर लिया, मगर कुछ ना मांगा। मैं इस इंतजार में रहता था, मेरी फातिमा अली से कुछ मांग ले, मगर तुमने कुछ ना मांगा। फातिमा अगर आज तुमने अली से मांगा तो अली की शिकायत के लिए इजाजत मांगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। फातिमा बोलो अगर आंसू ना निकले तो क्या निकलेगा? अरे बाबा, अगर कोई उन्हें दुश्मनी से फूल की पत्ती मारे है तो पहले अली मौजूद होगा। आज नबी की बेटी अली की शिकायत करे तो फातिमा बोलो अली का क्या होगा? सुभान अल्लाह। इसलिए रो आंखों में आंसू है। फातिमा तुमने अगर इजाजत शिकायत के लिए मांगी, फातिमा जाओ चली जाओ। कमाल। काश अगर तुम मुझसे दुनिया की दौलत मांगती या कुछ भी मांगती, फातिमा मेरे खून का एक कतरा मौजूद है। अल्लाह अल्लाह फातिमा ने मुंह पे हाथ रख दिया अली के, अली खामोश हो गए। सैयदा फातिमा की आंखों में भी आंसू आ गए। अपना चल दुपट्टा अपने हाथों में लेकर के उठा करके दुआ कर देती है, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कहाँ है आज बीबियां ऐसी? बेशक। घर के माहौल देखो कितने बुरे माहौल बने पड़े। सही बता रहा हूँ, लगता ही नहीं कि ये मियाँ बीबी, ऐसा लगता है जंग लड़ रहे हैं, जंग। वो उधर टेढ़ी टेढ़ी, बस जिंदगी। यार ऐसे जिंदगी गुजारने से कोई फायदा क्या? जिंदगी तो सभी गुजारते, मगर प्यारो मियाँ बीबी की जिंदगी गुजारो ना। मैं अपनी बहनों से कहूंगा, 1 साल अगर मियाँ बीबी की जिंदगी गुजार ली तो वाकई तुम्हें फिर इसकी चाशनी, तब तुम्हें पता चलेगी कि इसकी मोहब्बत, इसकी लज्जत होती क्या। हजरत अली बोले फातिमा जाओ, तुमने पहली मर्तबा मुझसे कुछ मांगा, इजाजत जाओ। अब तो फातिमा कहे अली माफ कर दो, अली माफ कर दो, मुझे पता नहीं था, मैं तो इतनी ऊंची बात समझ भी नहीं रही थी। अली मेरा तो मतलब ये था, मेरा शौहर वो है जो मेरे बाबा की बात नहीं पलटेगा। सिर्फ शिकायत करना मकसद नहीं था अली, तुम्हें बुरा भला कहना मकसद नहीं था। मेरे अली सरकार इतनी बात के लिए भी माफी दे दो। हजरत अली बोले मेरी इतनी होनहार बीबी, इतनी अच्छी बीबी ने जब मुझसे मांगा तो अली भी तो वो है जो अता कर देता। जाओ फातिमा तो जाना ही पड़ेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फातिमा कैसे कदमों से उठी होंगी, रोती जा रही, अली वापस ले लो, मुझे मत भेजो, अली वापस ले लो, अपने जुमले वापस ले लो। नहीं फातिमा जाओ शिकायत कर दो। अल्लाह अल्लाह फातिमा चली, आंखों में आंसू है, रोती हुई जा रही है, चादर ओढ़े पड़ी है, लड़खड़ाती हुई जा रही है। लेकिन जब मेरे आका को पता चला एक बेटी अपने बाप के पास अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है, बाप ने दरवाजा बंद कर लिया। वो बाप कहाँ है जो अपनी बेटियों का घर तुड़वाते हैं? वो बाप कान खोल के सुन ले, जो अपनी बेटियों का गलत
کر دیتے ہیں، بیٹی کا گھر تڑواتے ہیں، ہر ایک گھر میں تھوڑی میٹھی اور نمکین باتیں ہوتی رہتی ہیں، کچھ نظر انداز کیا کرو، بیٹی کو سمجھایا کرو۔ اب ذرا باپ کو دیکھو، کسی کا باپ اگر فاطمہ کے باپ کی طرح تو مجھے دکھاؤ، کسی کی بیٹی میرے آقا کی بیٹی کی طرح تو مجھے دکھاؤ۔ فاطمہ دروازے پہ پہنچی، نبی نے دروازہ بند کر لیا۔ اللہ، فاطمہ دروازے پہ کھڑی ہے، دروازہ بند ہے۔ الحمدللہ۔ ابا جان دروازہ کھولیے، آواز لڑکھڑا رہی ہے، دل علی کے پاس ہے، میں نے آج کیا کر دیا؟ ابا جان دروازہ کھولیے، اندر سے آواز آئی، کون ہے دروازے پر؟ فاطمہ بولی، ابا جان آپ کے دل کا ٹکڑا، آپ کا جگر، آپ کی لخت جگر بیٹی فاطمہ ہے۔ میرے نبی نے جب سنا لخت جگر دل کا ٹکڑا بیٹی فاطمہ، نبی کا ذرا پلٹوار جملہ سنو، میرے نبی نے فرمایا کون دل کا ٹکڑا، کون لخت جگر، کون بیٹی فاطمہ؟ جیسے کوئی کسی کو جانتا ہی نہیں تو کہتا کون ہے؟ میں وہ ہوں، کون وہ؟ نبی نے فرمایا کون؟ فاطمہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اب تو فاطمہ اور سسکیاں بند گئی۔ اللہ اللہ، میرے ابا مجھے نہیں پہچان رہے، جبکہ فاطمہ کی آہٹ سے نبی فاطمہ کو پہچان لیا کرتے تھے، آج آواز سے نہیں پہچان رہے کون فاطمہ۔ اللہ اللہ، نبی کی بیٹی رو رو کر کے کہہ رہے، ابا جان حسن کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی نے فرمایا کون حسن، کون فاطمہ؟ اب بتاؤ اس بیٹی کا کیا بنے گا؟ نبی کی بیٹی فاطمہ بولی، ابا جان حسین کی ماں فاطمہ ہو۔ نبی بولے کون حسین، کون فاطمہ؟ ذرا غور کرو، نبی سجدے میں حسین پیٹھ پہ چڑھ جائے تو نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، آج کہہ رہے کون حسین، کون فاطمہ؟ میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے، حسین گر گئے، نبی نے خطبہ روک دیا اور حسین کو جا کر کے اٹھا لیا، آج کہہ رہے کون حسین، کون فاطمہ؟ میرے نبی اپنے بیٹے کو گود میں لے کے کہہ رہے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ یہ دونوں اے اللہ، یہ دونوں میرے شہزادے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت کرنا۔ اور آج کہہ رہے کون حسین، کون فاطمہ؟ جبکہ یہ وہ اکلوتی وہ بیٹی ہے، وہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ بیٹی ہے۔ واہ، دنیا کھڑی ہوتی تھی میرے آقا کے لیے، لیکن جب بیٹی فاطمہ آتی تھی تو میرے نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آج اس بیٹی کے لیے دروازہ نہیں کھول رہے ہیں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی؟ دروازہ بند ہوا، کر بجان دروازہ کھولیے، کہ کون فاطمہ؟ اب فاطمہ خوب روئی، کہنے لگی ابا جان آپ کی بی بی خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون خدیجہ، کون فاطمہ؟ اب بتاؤ، نبی اندر رو رہے، فاطمہ باہر رو رہی ہے۔ اب آخر میں فاطمہ کہنے لگی ابا جان علی کی بی بی فاطمہ ہوں، علی کی بی بی فاطمہ ہوں۔ نبی نے کیا جملہ دیا تھا لوگوں سنو، اپنی بیٹیوں کا فیور غلط کرنے والوں سنو، میرے نبی نے فرمایا او
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान ताज़ा कर दिया है माशाअल्लाह। कहाँ है यार नबी की जिंदगी से हमारी जिंदगी मेल खा रही है। एक तो किसी चीज को तो देख ही लो, जान कुर्बान माशाअल्लाह। किस किस पहलू पे बोला जाए प्यारो। अब खुद बताओ, मेरे नबी ने ऐसी बेटी, नबी खुद कहते हैं बेटी तेरे बाप से दुनिया को सुकून मिलता है, मगर फातिमा तुझसे तेरे बाप को सुकून मिलता है। अब बताओ, नबी कहते हैं मैंने अपनी बेटी को देखा, जन्नत की हूरों को देखा, मगर मुझे जन्नत की हूरों से ज्यादा खूबसूरत मेरी बेटी लगती है। प्यार की हद तो देखो जरा। अल्लाह अल्लाह, नबी ने फरमाया था मेरी नस्ल, मेरी औलाद, मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। यार हद है। अब जरा सोचो, आज उस बेटी के लिए दरवाजा बहुत बंद बड़ा है पैगंबर है सीधे और तुम थाने कचहरी पे लग गए हो। अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा वापस आ गई। अली घर में बैठे थे, फातिमा अली के पास आकर के अपना आंचल कदमों पर रख देती है और कहती है अली आज इस बेटी के लिए बाप का दरवाजा बंद हो गया, एक भी ना सुनी, अली मुझे माफ कर दो। फातिमा की जब आंखों में आंसू आए, शौहर भी कितना प्यारा था, मुझे पकड़ के सीने से लगा लिया और कहा फातिमा तुम्हारी जगह वो नहीं है, अली का दिल है। सुभान अल्लाह फातिमा तुम्हारी जगह अली का दिल है। सुभान अल्लाह बेशक। और आज तुम हो जरा जरा बात पे तलाक 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 और लठ बजाते हो, डंडे। बाज बाज तो इतना बेहुदा बीबी को थप्पड़ मारता, थप्पड़ मैंने सबक लो सबक। अल्लाह माफ फरमाए। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने दरवाजा खोल दिया, बेटी घर आ गई, आंखों में नबी की भी आंसू, आखिर बेटी है। इतना रोए सीधे बेटी के घर को चले। अल्लाह सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ा बेटी के, माशाअल्लाह। आखिर लाडली बेटी थी। एक दिन अगर नबी नहीं देख पाते थे, फातिमा नहीं आती थी, तो नबी खुद पहुंच जाते थे। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। अल्लाह पहले पूछा करते थे मेरी फातिमा ने कुछ खाया, मेरी फातिमा ने कुछ खाया। अब जब बेटी रोती हुई चली गई तो बाप भी पीछे पीछे चले। उधर अली के सीने से फातिमा लगी हुई थी। इतने में अब्बा जान दरवाजे पे आ गए और खड़े होकर के कहने लगे क्या ये मेरी लख्ते जिगर, मेरे दिल के टुकड़े, नूर नजर, मेरी बेटी फातिमा का घर है। सुभान अल्लाह। जैसे फातिमा कह रही थी अब्बा मैं वो, फिर नबी कहने लगे क्या ये मेरे नवासे हसन की माँ फातिमा का घर है, क्या ये हुसैन की माँ फातिमा का घर है, ये खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा का घर है। फातिमा और अली के कानों में आवाज पहुंची, ये तो आका की आवाज है। बेटी तड़प गई और अली से कहने लगी मेरे सरताज अली, मुझे 2 मिनट के लिए हाथ खोल दो, मैं अब्बा के सीने से लगना चाहती हूँ। आखिर कलेजा था ना, दिल का टुकड़ा। तुम्हें क्या पता यार बेटी क्या चीज होती। अभी जहाँ पे मैं था ना, जिनके यहाँ मैं ठहरा हूँ, आपका घर था शायद, छोटी सी बड़ी तेज है, छोटी सी बेटी, वो कह रही आप नहीं गए पढ़ने को। मैं भी उससे मजा लेने लगा, बातें करने। नहीं बेटा मैं भी नहीं गया हूँ। अच्छा, खूब बातें कर रही वो, खूब। और फिर उसने मुझे नात सुनाई। सुभान अल्लाह। छोटी सी बेटी, इतनी बड़ी, मेरा ख्याल है 3 साढ़े 3 साल की होगी। अल्लाह, उसका नाम है आयशा फातिमा। मैंने कहा क्या नाम है? कह रही आंसू फातिमा। आंसू फातिमा। तो मैंने कहा आंसू नहीं होगा, तो उसके भाई ने बताया, उसका एक भाई है, उसने बताया आयशा फातिमा। बच्ची कितनी प्यारी लगती। मेरी भी बेटी, जब मैं तकरीर करके जाता हूँ, बहुत ज्यादा अगर थक जाऊँ ना तकरीर करते करते, तो रात को 2:30-3 बजे जब घर पहुंचू तो तहज्जुद का टाइम होता है उस वक्त, तो इत्तेफाक से वो पहले से उठती है, छोटी सी, अगर सीने पे चढ़ जाए ना तो सारी थकावटें दूर कर देती है।
اللہ اللہ وہ تو نبی کی شہزادی ہے، لاڈلی بیٹی علی، 2 منٹ کے لیے ہاتھ کھول دیے، بیٹھی دوڑ پڑی، آنکھوں میں آنسو ہے، سیدھی جا کر کے ابا کے گلے میں ہاتھ ڈال کے سینے پہ سر رکھ کے اتنا روئی ابا جان آپ نے دروازہ نہیں کھولا، پہچانا نہیں تھا کیا؟ ابا جان کیا ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہوگا؟ میرے نبی بولے بس بیٹی بس، ورنہ تیرے باپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ بیٹی کو پیار کر رہے ہیں، اور تم ذرا سوچو یار، ایک بیٹے کی ذرا بارات جاتی ہو اور تم اس کے داماد بن کے اس کی بیٹی کو گھر پہ قید کرے ہوئے رکھے ہوئے ہو۔